Good morning, my dear students. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samarprabha Nirvignam Kurme Devo Sarvakarya Susarvada. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti. Good morning, my dear students. Today I am going to take class for grade 3. Science lesson number 1, living and non-living things. Alright? In this lesson, we are going to learn things which are having life in them and the things which are having not life in them. And what all the necessary food and air, sunlight, water is required for living or non-living. Okay? How the living things work, how the living things sense, how the living things do, and how the non-living things do. That differentiation we should get after this lesson. Okay? So, shall we begin? Shall we begin with the living and non-living things? Before the 8, we need to get familiar with the new words and the meanings of the words given in the lesson. Here are some words given in the lesson are maybe for new words. I mean to say the words which are seeing now at this time. In the earlier class you might have seen but you are not familiar with it, but still that kind of words also I will give as a new word. You have to write it. You have to put a column heading, then write the whole same word till the end of the column by spell, read and write concept. Okay? What you have to do is living, L-I-V-I-N-G, 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 living, L-I-V-I-N-G, living. Like this you need to write whole column. And the next column you put a next word heading and again you start writing the same word. Okay? Clear? Shall I start the lesson? So before to that I will show you the new words, or simultaneously while reading only I will show you the new words and just you take a mark on that, or you can note down, then you may write down at your home. Okay? Clear? Living and non-living things. Alright? Let's start. Look at this picture. Look at the picture. Alright? Dear, that t-shirt is one you were wearing last year. It will not fit you. Now, as you have grown a little bigger, wear this new t-shirt. Okay? Mama says the child is wearing the same t-shirt which was bought their parents last year, but he grown up and the t-shirt is getting short. Right? Dear, that t-shirt is the one you were wearing last year. It will not fit you. And now as you have grown a little bigger, wear this new t-shirt. Why Mama said so? Because he is a human being. He is a boy. The same dress what you have worn last 3 years back, same dress can you wear? No. What happens? It will become short. It will become tight. It won't fit you. Right? It won't fit you because you are growing day by day. Alright? Next.
As you grew over the years, some of your dresses must have stopped fitting you. What you had bought when you were 5 years old certainly does not fit you now. Why do you think this happened? Discuss in the class. Discuss in the class. See, as you grew over the years, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎತ್ತರ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ 5 years old. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಂದಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದ ತಂದಿದ್ದು 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತತೇನು? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಯು ನಾವ್. Why do you think this happened? Discuss in class. Discuss in class. ವಿಶಾಲ, ಅದು ಬರಲು ಆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದ, ನೀನು ಈಟಿದ್ದು ತಂದಿದ್ದ ಈಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿತಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಗನ, ದಾಮ ದಾಮ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ 5 ವರ್ಷದಿದ್ದಾಗ ತಂದಿದ್ದು 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದರೆ ಆಗ್ತದ, ಕಿರುದರೆ ಆಗ್ತದ, ಹತ್ತೆರೆ ಆಗ್ತದ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ us read and let us know what happens to you and what happens to the chair. I bought this chair last 10 years back. We bought this chair 10 years back. What the cloth I bought at the time, the same cloth fits to the chair. But for you, no. Why? Chair, is it need any food? Is it need water? Is it need air? Is it need sunlight? Is it move of its own? No, right? Why? But 5 years back you are like this. But 8 years you are this much. Right? With fat and tummy. Right? Why so? We need air, sunlight, water and food. We ate 3 times meal. And so we grow. Why so? Let's study. Let us read. When you step out of the house, you see trees. You see many trees, plants, soil, stones, vehicle and many other things. You look above and you see the sun shining, the clouds moving and birds flying. Right? When you step out from your house, you see many things, right? You see big trees, plants, soil, stones, vehicle and many other things. You look above and see the sun shining, the clouds moving, the birds flying. Right? You see right? Okay. ನಾ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ಬುರ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಆಟೋನೇ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ಕಾರನೇ ಬರ್ತದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಜು ಗಿಡ ಇರ್ತದ, ನೆಳ್ಳ ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಮೋಡಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಗ್ ಬರ್ತದ, ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ಲ. We see lot of things moving around us. Right? Now, natural and man-made things. We have natural things and man-made things around us. We have natural things and man-made things around us. The sun, moon, the stars, plants, animals, human beings, soil, mountain, air and water are natural things. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. 2 types of things we used to say. Cell phone, man made. Table, man made. Watch, man made. Shirt, man made. Chair, man made. Desk, man made. Wall clock, man made. Door, man made. Window, man made. Auto rickshaw, man made. Bus,
man-made. Van, man-made. Whereas tree, it is natural. Stone, it is natural. Sky, it is natural. The earth, it is natural. We, it is natural. We ourselves, natural. Okay? Stars, natural. Animals, natural. Animals, natural. Cow, buffalo, goat, sheep, fish, cat. These are naturals. Okay? Air, sunlight, these are natural. Air, sunlight, these are natural. Okay? Natural and man-made things. Here you word find natural. 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 Here you find the word natural. 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 Okay? Next we see the vehicles. Next we see vehicles. Vehicles ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾರ್ ಮೋಟರ್ ಗಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ್ರಾಗ. ಓಕೆ vehicles, buildings, bridges, paper and clothes are made by human being. Are made by human being. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ. Vehicles, buildings, bridges, paper and clothes are human made. Are made by human beings. They are made in factories by using natural things. These are called man-made things. These are called man-made things. Okay? Here, vehicles. V-H-I-L-E-S. V-H-I-C-L-E-S. Vehicles. V-E-H-I-C-L-E-S. Vehicles. Buildings. B-U-I-L-D-I-N-G-S. Buildings. Bridges. B-R-I-D-G-E-S. Bridges. Then factories. F-A-C-T-O-R-I-E-S. Factories are man-made things. They are not natural. They are not natural. Okay? By using the natural things. By using the natural things, these are called man-made things. How the table is made? Table is made with the help of trees, wood. The shirt is made with the clothes are made with the cotton plants, right? Or animal skins. Or we get food from animals and plants. We get food from plants and animals. They are natural. They are natural. But table, bench, clock, mobile phone, tube light, everything is man-made. These are man-made. These are not natural. These are not natural. Right? Okay. Let us discuss. Here we can see many pictures here. The mountains, then the valleys, then the water flying, clouds and sky, the sun, the birds are flying. These are called the sun, plants, mountains and water. Water are all natural things. These are all. What all the picture we can see there? They are natural. They are not man-made. They are not man-made. Okay? Clear? So, now look at the next paragraph. That is living and non-living things. What exactly living and what exactly non-living? Living ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನದ? ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನದ? ಜೀವ ಅದ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನದ? ಜೀವ ಅದ. ಬಟ್ table, bench, chair, whatever I said right now, they are man-made. The man-made things ಗೆ no life in them. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಫ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಚೆಕ್? ಮೂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಟ್ಕೊಡ್ ನೋಡ. ಉಸಿರಾಗ್ತೀನಿ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಬ್ರೀತ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲೈವ್. ನಮಗೆ ಜೀವ ಅದ. ನನಗೆ ಯಾರ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದ? ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಗ್ತೀವಿ, ಹ ಹ ಹ ಹ ಹ ಹ ಅಂತ ನಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ಒದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀ ಬಾಯಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಿಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ,
ಸುಮ್ ಓಡಾಗ ಬೀಳ್ತೇನ? ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ, ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಳತಿ. ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಬಾಲಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ್ತದೇನು ಬಾಲಿಗೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾರ. ಏನಂತಾರ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾರ. ಬರ್ದು ಕೈ ನೋಯ್ತದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಯ್ತದೇನು? ಬರ್ದು ಕೈ ನೋಯ್ತದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಯ್ತದೇನು? ಕೈ ಏನದ? ಕೈನಾಗ ಏನದ? ನನ್ನಿಂದ ಕೈ ಅದ, ನಂದ್ರಾಗ ಏನದ? ಜೀವ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ನೋಯ್ತದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಯಲ್ಲ. ಓದೋದಿ ಕಣ್ಣು ನೋಸ್ತವ, ಬುಕ್ ನೋಸ್ತದೇನು? ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡು ಮರಾಯ ಹರಿಯಾಣಾಗ ನನಗ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿದಿ ಅಂತದೇನು ಪುಸ್ತಕ? ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ನಾ ಓದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಓದ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಲತ್ತವ, ಕುಂತು ಸೊಂಟ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಿರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಯಾವ್ದದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಏನೋ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ? ಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತದೇನು? ಟೇಬಲಿಗೆ ಬರ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಬರ್ತದೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತದೇನು? ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೈವ್. ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್. ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಟ್ಟಿ ಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು, ಕೈ ಹಾಕೋ ಗಡಿ ಬೇಕು, ತೆನ್ಮೇಲೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಬರೀ ಊಟ ತಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಊಟ ಬೇಕು. ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಕು, ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕು, ವಡಾಪಾವ್ ಬೇಕು, ಮಂಚೂರಿ ಬೇಕು. ಬೇಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಕೇ, ಬೇಸರ, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯರು, ಜೀವ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬಫೆಲೋ, ಕೌ, ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ. ಅವಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕಲ್ತು ಹೊಡಿತೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಕ್ವ್ಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೌದೇ? ಹಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತದ 3 ಹೊತ್ತ, ಊಟ ಮಾಡ್ತದ 3 ಹೊತ್ತ. ಅದು ಓಡಾಡ್ತದ ತಾನೇ? ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಬೆಳೀತದ. ಅದಕ್ಕೂ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನಿಂದಿರ್ತದ. ಆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತದ. ಬೆಳೀತದೇನದು? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವ ಅದ. ನಮ್ಮಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಅದ. ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತದ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಾಕ್ತಾರ? ಮಮ್ಮಿ ಮನೆಗೆ, ಮಮ್ಮಿ, ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ರು ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಊಟ, ನೀವು ಫುಡ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಹಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತದ. ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಕಸ್ಕೊಂಡು. ತಿಳಿತ? Plants and animals are living things. All other things such as table, chair, building, stone, the sun, the mountain, water and air are non-living things. These are non-living things. Mountain, yes, this is ಅಷ್ಟೇ. ಫುಡ್ ಬೇಕೇನದಕ್ಕೆ? ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ನಾನ್-ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾವು. ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Right? All other things such as table, chair, building, stone and sun, mountain and water, air are non-living things. Okay? Right.
things that have life are living things. That things that have life. Things that have life are living things. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅದ ಅವಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ರೈಟ್? The thing which is having life in them is called living thing. The thing which is not having life in them are called non-living things. Right? Right. But how do we know that things have life? Let's find out. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಜೀವ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ? ಏಯ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಳಲಾಗಿರಿ? ಹೊಡೆದಿನಿ, ಅಳಲ ಯಾಕಾಗಿರಿ? ಸಾನಾ ಬಾಯ್ ಠಕ್ ಚಾಲೋನೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕ ಹೆಂಗ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. See here, plants and animals are living things. Here you can see plants and animals are living things. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಜೀವ ಅದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗೂ ಜೀವ ಅದ, ನಮ್ದ್ರಾಗೂ ಜೀವನೇ ಅದ. ಆದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಶಾಣೆ. ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಶಾಣೆ. ತನ್ನ ಇದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಂತ ಮಗ. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾವ. Because we get most of the foods, almost all food we get from plants and animals. ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಬರೀ ಇರ್ಲಾಕ್ ಕುಂದ್ರಲಾಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಹೊಡೆಯೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. A notebook is dash natural or man-made thing. Notebook natural ಅದ, man-made ಅದ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ man-made ಅದ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ man-made ಅದ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ? ಅದು ತನ್ನಾಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟೇನು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲದ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. man-made ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದದ, ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾ ಮಾಡೀನಿ, ಪೇಪರ್ ನಾ ಮಾಡೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ man-made things ಆಗ್ಯಾವು. They are called natural. They are man-made things. They are not natural things. Okay? So a notebook is a man-made thing. ಹೌದಾ? A moon is natural or man-made? Moon ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾನೇನು? ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಂದ್ರಮ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾನೇನು? They are natural. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೂನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋ ನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾವ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಉಸಿರು ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಡೋ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ do not breathe. Living things breathe, non-living things do not breathe. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಾವ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೂಗ ಉಸಿರಾಡ್ಲಕ್ಕ ಉಸಿರಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಗ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಉಸಿರಾಡ್ತದ? ಬೆಕ್ಕಿಗದ, ನಾಯಿಗದ, ಹಂದಿಗದ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮೂಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೇನಿರ್ತದ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಆ ಲೀಫ್ ಮ್ಯಾಲ ಸಮ್ ಹಿಂಗ್ ಡಾಟ್ 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 ಇರ್ತಾವ. ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಅದರಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಿಂದ ಬೆಳಕ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ತೋತದ, ಎಲಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತದ. ಲಂಗ್ಸ್ ಏನವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅನಿಮಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವಕ್ಕ? ಗಿಡಕ್ಕೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮತ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದ್ರಿ ಹೋಗ ಅಂತ ನಿಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡ. ತಿಳಿತು? ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಏರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್? ಈ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಉಸಿರಾಡೈತಿಲ್ಲ, ಒಳಗ ಹೊರಗ ಒಳಗ ಹೊರಗ ಹೊಲತ್ತಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ತೋತೀವಿ ಮಾತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಳಗೆ ತೋತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೋತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೋತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೈಟ್.
living things breathe, non-living things do not. Keep your hand in front of your nose. You can feel the air breathing taken in and released. Okay? Can you feel? Feel or feel? Right. We constantly take in and give out air through our nose. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎದರಿಂದ? ನೋಸ್ನಿಂದ. This process is called breathing. Animals such as fish live in water. They have special structure called gills. Gills means organ that helps fish breathe. ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫಿಶ್ಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಗಿಲ್ಸ್. Animals such as fish live in water. They have special structure ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. STRUCTURES structures called gills. 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 To take in and give out air. They take in air dissolved in water. DISSOLVED. Dissolved in water. Fish take in air with the help of gills. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಏನಾದ್ರು ಫಿಶ್ಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಏರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೋರ್ತದ. ತಿಳಿತಾ? ನಾವು insects have tiny holes called spiracles. Insects ಏನಿರ್ತದ? ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ ಇರ್ತದ. Insects have tiny holes called spiracles on their bodies through which they breathe. Insects ಗಳಿಗೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಹುಳ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲಿ, ಹುಳಗಳು ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಾಗಿರೋವು, ಮನೆ ಓಡಾಡವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ. Insects have tiny holes called spiracles on their bodies through which they breathe. Okay? And right. Next, plants breathe through small holes called stomata present on their leaves. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಹೋಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತಾರ. ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಿರ್ತದ, ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ? ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ, ಎಲಿ ಮೇಲೆ. ತಿಳಿತಾ? Plants breathe through the small hole called stomata present on their leaves. Okay? Now, have you ever seen your pencil breathing? Pencil usulada nodiri? No. Do your school bag table and chair breathe? Right? No, right? We don't. They won't breathe at all. Non-living things do not breathe. Chair, table, fan, sunlight, then tube light, then board, desk, anything which are having no life in them, they won't breathe. That's why they are called as non-living things. Okay? Now, it's interesting. Although dolphins live in water, they are not fish. They do not have gills. They have opening called blowholes on the top of their head through which they breathe. Dolphins ಕೂಡ blowholes ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಏನಿರ್ತಾವ? blowholes ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. Although dolphins live in water, they are not fish. They do not have gills. They have openings called blowholes on the top of their head through which they breathe. Let's check. Say true or false. Human take in air through gills. ಮನುಷ್ಯರು ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ಏರ್ ತಗೋತಾರ, ನೋಸ್ ನಿಂದ ತಗೋತಾರ? ನೋಸ್. ಹೌದಾ? ಗಿಲ್ಸ್ ಯಾವಕ್ಕೆ ಇರ್ತವ? ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಸ್? ಫಿಶ್.
Fish take air inside the body through gills, not human being. Human being ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವು, ಮನುಷ್ಯ. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? Humans take in air through gills. False. Insect breathe through ಸ್ಪೆರಾಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪೆರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆರಾಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ can't, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ can't, ರೈಟ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ can't. ಟೇಬಲ್ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಕುಂದಿರ್ತದೆ, ಚೇರ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತದೆ, ವಾಚ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡಿ ಕುಂದಿರ್ತದೆ, ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಆ ರೂಮ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಜರಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ದಾರ್ತಿ ಇಟ್ಟತನ ಕುಂತೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಕರ್ರಿ ಇಟ್ಟತನ ಹಂಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ರೂಮ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್. Animals move from one place to another place in search of food and shelter and to escape from their enemies. ನೀನು ಕಾಳರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೇನೆ, ಯಾರ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ತೇನೆ, ಕೊಡಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡೋತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾರು ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ? ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಹಸಿವಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಹೋಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಂತ ತಿಂದು ಬರ್ತಾವೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಶೆಲ್ಟರ್, ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಮನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಶೆಲ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಅವ್ರು ಯಾರ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಂದ್ರು, ಈಗ ನೀನು ಟೈಗರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟಕ್ಕೆ ಕುಂದಿರ್ತೇನೆ, ಓಡೋತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓಡೋದು. Animals such as deer, goat and horse walk and run with the help of their legs. Walk and run with the help of their legs. Most birds can fly. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹಾರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಅವಕ್ಕೇನಿರ್ತದ? ರೆಕ್ಕಿ ಇರ್ತದ. ಏನಿರ್ತದ? ರೆಕ್ಕಿ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ. Animals such as deer, goats and horse walk and run with the help of their legs. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, most birds can fly. They fly with the help of their wings. They fly with the help of their wings. Ducks have webbed feet that help them to swim in water. Fish swim in water with the help of their fins. Okay? Lizards ಕ್ರಾವೆಲ್. ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಾವೆಲ್, ರೈಟ್? CRAWL, ಕ್ರಾವೆಲ್. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಗ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಲಿಥರ್. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಸ್ಲಿಥರ್. ಅವು ಪೂರಾ ಹೊಟ್ಟಿನೇ ಹಿಂಗೆ, ಮೈನೇ ಎಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ. ಅವಕ್ಕೇನಿರಲ್ಲ? ಲೆಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಗೂ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಕ್ರವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದ. ವೆರಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸ್ಲಿಥರ್ ಅಂತಾರ. ಏನಂತಾರ? ಸ್ಲಿಥರ್, SLITHER, ಸ್ಲಿಥರ್. ಓಕೆ. ಫಿಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಿನ್ಸ್. Fins, lap, right? Lizard ಕ್ರವೆಲ್. Snakes do not have legs, they slither. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಸ್, ಗೋಟ್, ಕೌ, ಬಫೆಲೋ, they walk and run with the help of legs, whereas snake slither. Okay, whereas ducks have webbed feet. This is called webbed feet. Then with that help it swims in water. Okay, right? Living things move. Unlike animals, plants do not move from one place to place. However, the body parts of the plants such as root, stem and leaf move in search of sunlight and water. Okay, unlike animals, plants do not move from place to place. However, the body parts of the plants
such as root, stem and leaves move in search of sunlight and water. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಗಿಡ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡ್ತೈತೆ ಗಾಳಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾವ್ದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದದು, ಅದು ಓಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನೂ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತದ, ಅದ್ರ ಬೆಳೀತದ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ನಾಗ ಇಡಬೇಕು. ಸಾಯಿಲ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ವಾಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 important things to grow the plant. Okay, unlike animals, plants do not move from place to place. However, the body parts of the plant such as roots, stem and leaves move in search of sunlight and water. Let's check. Answer in a word or two. Name any 2 animals that move with the help of their legs. ಯಾವುದರೆ 2 animals ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. They move with the help of their legs. Cow, goat, horse, sheep ಇಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು 2 ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಎನಿ 2 animals that move with the help of legs. The animal move with the help of legs are cow and horse. ಕಾಲಿಂದ ನಡೆಯವು. What helps a duck to swim in water? Web-shaped feet. Web-shaped feet helps the duck to swim in water. Web-shaped. Webbed shape. Feet help the duck to swim in water. Brain teaser. Think and answer. Vehicles such as car, buses and planes move from place to place, one place to another. Are they living things? ಬಸ್, ಕಾರ್, ವೆಹಿಕಲ್, ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ, one place ನಿಂದ another place ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಜೀವದ ನೋ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್. ದೇ ನೀಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ನಡ್ಸೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು one place to another ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಹೋಗ, ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಹೋಗ, ತೊಂಬ ಹಾಲು ತೊಂಬ ಹೋಗು, ಮೊಸರು ತೊಂಬ ಹೋಗು ಅಂತ ತರ್ತದೆ, ತರಲ್ಲ, ರೈಟ್? Right. What about non-living things? Does your notebook move on its own? A notebook bail? A pencil bail? Andre bartade? No. What about non-living thing? Does your notebook move on its own? Do stones move? Stones ಹೋಗಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಬಡಿತದೆ? ಬಡಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನಾಗಿ ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. Do buildings walk? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಾಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಜರ ಐತದ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ? ಬರಲ್ಲ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್. ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಣ್ಣಗಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ, ಬಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ, ಹಸಿವಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ, ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಫೀಲ್, ಶಿವನೇ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. ಟೇಬಲ್ ಅಂತದ, ಶಾನ ಬೈ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ನೀರ ಕೈಗಾರ ಅಂತದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏಟ್ ಬರೀತೆ, ಯವ್ವ ಬಿಡು ಸಾಕಾಗ್ಯದ ನನಗೆ ಅಂತದ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಏಟ್ ತಗೋತೆ ಯವ್ವ ಬುಕ್, ಬಿಡು ನನಗೆ ಅಂತದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. They won't feel pain, they won't feel tired, they won't feel thirsty, they won't feel hunger, they won't feel heat, they won't feel sunlight, cold, right? ಬಿಸಿಲಾಗ ಏವ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತೀರಿ ಅಂತದೇನು? ಇದು ಮಳೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏವ ನನಗೆ ಅಂತದೇನು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯವ್ವ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏವ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಅಂತದೇನು? ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್? ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಯವ್ವ ಶೇರ್ ನನಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ಲಕತ್ತದ, ಯವ್ವ ನನಗೆ ಮಳೆ ಹತ್ತದ ಸರ್ ಅಂತಿದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಿಸಿದ ಹಾಲು ತಗೋರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಯವ್ವ ಸುಳ್ಳಕತ್ತದ, ಏಟ್ ಬಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್? ಯು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, you pull your back hand,
right? Because you feel it, it is hot. We see your eyes are, we see with your eyes, taste with our tongue, and hear with our ears. Eyes, ears, tongue, nose, and skin help us to sense things around us. We have learnt in the previous class that we have 5 sense organs. ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? Skin, nose, ears, eyes, then ಯಾವುದು? Tongue. ಹುಳಿ, ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಕಿವಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಟಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಮೂಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ, ಗರಂ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮೂಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್? ಯು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ your hand because you can feel it is hot. We see with your eyes, taste with our tongue, and hear with our ears. Eyes, ears, tongue, nose, and skin help us to sense the things around us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಕಿನ್, ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ನೋಸ್, and tongue. With these help, with the help of sense organs, we feel the things, right, around us. Now, animals too sense through the around them. Okay, animals too sense things around them. ಅವು ಯಾವ್ದು ಎನಿಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಓ ಓ ಓ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕ ಹಾಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್. They react in response to stimulus. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹೌದಾ? ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಎಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ, ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್, ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, RESPONSE, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. Okay, stimulus, STIMULUS, stimulus. Some plants like the touch me not closes their leaves when you touch them. Non-living things do not feel. Non-living things do not feel. Fill in the blanks. Plant react in response to a stimulus. Okay, in response to a stimulus. Next concept, we will move on to the next concept, that is living things need food, water, and air. Non-living things do not. Living things need food, water, and air. Non-living things do not need. ಹಸಿವಾಗ ಚೇರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಕುಂತಿದ್ದು, ಉಪ್ಪು ಎದ್ದರೆ ಹೋಗಂತ ಚೇರ್ ಅಂತದೇನು? ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಹಂಗೆ ಕುಂದಿಸಿದ ನೀರ ಕೂಡಿಸಂತದೇನು ಅನ್ನೋದು. ರೈಟ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ need food, water, and air. Non-living things do not. Okay, how early do you wait for lunch time to be announced in your school? ಹಸಿವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತದ, ಯಾವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರ, ಮುಂಜಾನೆ 8-9 ಆಲಾಗತ್ತದ, ಮಮ್ಮಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗತ್ತದ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ? ರೈಟ್? How early do you wait for lunch time to be announced in your school? It is because you feel hungry. You feel hungry. Sorry, ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಡ್ರಿ, ಹಸಿವಾಗ್ಯದ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಗರಂ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಊಟ ಹೋಗ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ? In your school, it is because you feel hungry and want to eat. All animals eat food and drink water. All animals eat food and drink water. Food gives all living things energy. Food ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? That gives energy, right, to carry out their activity and grow.
ಫುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಟ ಪಾಠ, ಓದೋದು, ಬರೆಯೋದು, ಜಗಳ ಆಡೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ? ಫುಡ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಫುಡ್ ಗಿವ್ಸ್ all living things energy to carry out their activities and grow. Animals such as deer, goats eat only plants. Animals such as deer and goats eat only plants. Okay? Deer and animals ನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ತಪ್ಪಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಿಂತಾವ. ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಗೋಟ್ ಮತ್ತು ಡೀರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿಮಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? Deer and goats eat only plants. Tigers and lions eat other animals. ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೂ ತಿಂತದದು. ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಈಟ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಕಾಳು ಕಡಿನೂ ತಿಂತವ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕ್ರೋ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಫಾಕ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಕಾಳು ಕಡಿನೂ ತಿಂತವ. ಎನಿಮಲ್ ಬಿದ್ದೈತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶ್ನು ತಿಂತಾವ. ಎನಿಮಲ್ ಸತ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶ್ನು ತಿಂತಾವ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, ಫಾಕ್ಸಸ್, ಈಗಲ್, ಕ್ರೋ, ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಿಳಿತ? ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಎನಿಮಲ್ಸ್ನು ತಿಂತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನು ತಿಂತಾವ. ಫ್ರೂಟ, ಪ್ಲಾಂಟ, ಎಲಿ, ಕಾಳ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ ಸತ್ ಬಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೂ ತಿಂತವೆ. ತಿಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಈಟ್ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್. Sparrow eats both plants and animals. Sparrow eats both plants and animals. You can see, right? Chalo. Plants make their own food in leaves with the help of sunlight. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕತ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಗ್ತದೆ. ಚಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ತಿಳಿತು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ಯೋರ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ಯೋರ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಊಟ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, அந்த ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಂತದ ತಂತಾನೆ? ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಂತದ? ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ. Plants make their own food in their leaves with the help of sunlight, air and water. Sunlight, air, water and soil ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ತನ್ನ ಫುಡ್ ನ ತಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಂಟ್. Whereas does your tiffin box eat the food kept in it? Because the tiffin box is non-living. Non-living alladu. Non-living things do not eat food. Non-living things na food ತಿನ್ನಲ್ಲ. Right? Clear? It's interesting. Science lab. Okay? Right? Science lab. Bring 2 potted plants and place them outside the classroom. Water 1 plants daily. Do not water the other plant. Continue doing this for about a week. What do you observe and conclude? Discuss in the class. ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು 2 ಗಿಡ ಹಚ್ಚ್ರಿ, 2 ಪಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಪಾಟಿಗೆ ದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ, ಚಂದ ಇಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಿ, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಪಾಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ಕೊಡಬೇಡ. ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡ್ರೈ. ವೇರ್ ಆಸ್ every day you have watered that pot that grow and gives you flower and a fruit, but whereas other plant will die because of insufficient food. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ರೈಟ್. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮನ್ಯಾಗ? ರೈಟ್. It's interesting. Some plants such as bladderwort and spichard plant eat insects by attracting them and then trapping them. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನು ತಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿಂತಾವ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್ಸ್
and picture plant eat insects by attracting them and then trapping them. ಅವು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿಂತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಬ್ಲಾಡರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂತವೆ. ಹುಳ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅದ್ರಿಗೆ ತಿಂತವೆ. ಓಕೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತ ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? ಚೇರ್ ತಿನ್ನಲೇ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತದೇನು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್. All living things get rid of waste product from their bodies. Human and animals have a special body parts such as lungs, kidney and skin to get rid of waste from their bodies. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದು ಇದಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಇದರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? Animals have special body parts such as lungs, kidney and skin to get rid of waste from their bodies. Plant to give out waste products. ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ತಂದು ಏನಿರ್ತದ ವೇಸ್ಟು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಫಾಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳಿತಾವ. ನೀ ಇಷ್ಟಿದ್ದೇನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯೇನು ಮಗನ? ದೊಡ್ಡ ಆಗಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಡು, ಇದು ಬರ್ದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೀತದೇನು ಪೆನ್ಸಿಲ್? ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನೀ ಬೆಳೀತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀರಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ದ ಕಿಟನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಟ್. ಅ ಪಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡಾಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಸಣ್ಣ ಪಪ್ಪಿ ಏನಿರ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಡಾಗ್ ಆಗ್ತದ. ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕನ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೋಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಿಟನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಕಿಟನ್, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ. A kitten grows into a cat. A pup becomes a dog when it grows. A chick grows into a hen or a rooster. Okay? Interesting. It's interesting. Another interesting. The giraffe is the tallest land animal in the world. Giraffe is the tallest animal in the world. Okay? Now, how plant reproduce? How plant make another plant? How plants make another plant? See, a seed has a baby plant in it. ಒಂದು ಬೀಜದಾಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬೀಜ. ಆ ಸೀಡ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. A seed has a plant. The baby plant grows into a seedling and then into a big plant. Okay? Does your scale or a pencil grow? No, right? Non-living things do not grow. Non-living things do not grow. ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? Non-living things do not eat. Non-living things do not feel. Non-living things do not move. Non-living things do not waste. Okay? Do not having any parts to waste body and to get rid of waste. And do not think. Non-living things do not grow. Okay? A seed. ಕಾಳ. ಮನೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಾಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾವ ನೋಡಿರಲ್ಲ? ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತಿಂತೀರಲ್ಲ? ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತಿಂತೀರಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದು ನೀರು ಸನ್ಲೈಟ್ ಚಲೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತದ? ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದು? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಎಟ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್? ರೈಟ್. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದಿ, ಮೆಟಗಿ ಏನಾನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪಲ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಾಗ ಒಂದು ನೈಟ್ ನೆನೆ ಇಡ್ರಿ. ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಜನಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಕಿಟಕಿ ಸಮೀಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಹೋಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಅದು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದರದ್ದೇ ಟೈಪ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಬೀಜ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಗಿಡನೇ ಬೆಳೀತದೆ, ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ. ಆಪಲ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬೀಜನೇ ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, a seed has a baby plant. The baby plant grows into a seedling and then into a big plant. Does your scale pencil grow? No, right? Non-living things do not grow. Will you do this activity? A seed has a baby plant in that grows into a big plant. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೀಜ ಬಿಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೀಡ್ಲಿಂಗು, ನಂತರ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಶೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, living things give birth to young ones. Living things give birth to young ones. Non-living things do not. ಹೌದಾ? ಹೆಣ್ಣು ಎಗ್ ಹಾಕ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಕೌದು ಮರಿ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಕಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈಟ್? Human being and most land animals give birth to babies. Human beings and most land animals give birth to babies. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಂಗ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. A cat gives birth to a kitten. Fish, insect, snake and birds lay eggs. ಹೌದಾ? Birds, fish, insects, snakes and birds lay eggs. ಹೌದಾ? Which hatches into young ones. Most plants produce seeds which gives rise to a new plant. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸೀಡ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ give birth to a babies. But some animals like fish, insects or birds ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? They lay eggs first. ಆ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೇಬಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಬಿ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್? Insects, snakes and birds lay eggs which hatch into a young ones. Most plants produce seeds which gives rise to a new plant. Non-living things do not reproduce. Non-living things do not reproduce. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ reproduce. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದ? ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅದ, ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಯ್ದು ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಯ್ದು ಮಳೆಗೆ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಖರಾಬ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತು. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ. ಇರ್ತಾವ, ಚಲೋ ಇಟ್ಟರೆ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಗಿಡ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳೆದು ಒಂದಿನ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಒಂದು ನಾಯಿ, ಕ್ಯಾಟ್, ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಿಳಿದು? ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಡೈ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೊಂದು 50 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ, 70 ವರ್ಷ, 80 ವರ್ಷ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಗು ಇದ್ದು ಚಂದ ಹುಡುಗಿ ಮಾತೋಗಿ ಮುದುಕಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಅವನ. Right? All living things grow and die after a particular period of time. This time period is called lifespan. A particular time is called lifespan. A non-living things does not have lifespan. Or non-living things does not have lifespan. Okay? Non-living things ಗೆ lifespan ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುರಿತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮುರಿತದೆ, ಚಲೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ತಾಳ್ಕಿ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋದು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Thus all living things breathe, move, feel, need food, grow, reproduce, get rid of their waste products and they have a lifespan.
Thus, all living things breathe, move, feel, need food, grow, reproduce, get rid of their waste products and have lifespan. ಹೌದಾ? Okay? Clear? Sure. So here, word power, as I told you, meanings are there. Gills. Gills means organ that helps fish to breathe. Spiracles means tiny opening present on the body of the insect that help it to breathe. Stomata, tiny opening present on the leaves. Okay, let's recall what all we have studied in this chapter. That is recall. What all we have studied in this chapter. We have studied about living things and non-living things. Why they are called living things, why they are called non-living things, what are living things, what are not living things, what all are requirement of the living thing, what are the requirement of non-living thing. ಏನೇನು ಬೇಕು ಏನೇನು ಬೇಡ ಅದು ಏನೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ದ ಸನ್, ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸಾಯಿಲ್, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Right? That we have studied, right? The sun, the moon, the stars, plants, animals, human beings, soil, mountains, air and water are all natural things. Are all natural things. Things made by human being such as vehicles, buildings, bridges, paper and clothes are all man-made things. Things made by human beings such as vehicles, building, bridges, paper and clothes are all man-made things. ಇವೆಲ್ಲ ಏನವ man-made things. ಇದು ಕಲ್ತಿವೆ ಪಾಠದಾಗ? Right. Plants and animals are living things. Plants ಮತ್ತು animals living things ಅವ ಇಲ್ಲ? Right. All other things such as table, chair, building, stone, the sun, mountain, water, air are non-living things. Okay? Non-living things and all other things such as table, chair, building, stone, the sun, mountain, water and air are non-living things. Okay? Living things breathe, move, feel, need food, water and air and get rid of waste products. Living things breathe, ಉಸಿರಾಡ್ತವ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ, need food. It need food, water and air and get rid of waste products. Okay? Non-living living things. Living things also grow, give birth to young ones and have a lifespan, while non-living things can't do all this. Can't do all this, right? Can't do all this. Can't do all this. Living things also grow, give birth to young ones and have a lifespan, while non-living things can't do all this. ಹೌದಾ? ತಿಳಿತಾ? That all we have studied in this chapter, right? What you have to do is just watch the video, listen to it once again, take the textbook, read 2 to 3 times. I will give you all solved question paper, all solved, fill in the blanks, match the following, question answers, everything. Don't worry about that. Just you have to read the lesson thoroughly. Let's answer. Fill in the blanks by choosing the correct word from the list given. Stomata, animal, food, natural, leaves. Here are given. The stars are dash things. Stars are natural or man-made? Natural. Stars, sunlight, moon, stars are natural things. Plants and animals are living things. Plants and animals are living things. Plant and dash are living things means plants and animals are living things. Plant take in air with the help of dash. Plant take air with the help of stomata. The touch me not, plant closes its dash when touched leaves. It closes leaves, right? Living things need food to perform various activities and to grow, right? So these are all activities are there. So I will send you the snaps of these. Just you can note down, right? Question answers I will give you a typed matter. Don't worry. In this space provided, write L for the living sentence is about living thing and N for if it is about non-living things. It gives birth to a young one. It gives birth to a young one, living or non-living.
ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದ? ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್. ಓಕೆ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋಸ್. ಚೇರ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋಸ್. ಟೇಬಲ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. It does not need food, air, water. Is it a living or non-living? Non-living. Non-living things will not need food, air, sunlight, water. It has lifespan. ನನಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುತ್ತೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? Non-living. It can't move its own, non-living. It can sense things around it. It can sense things around this. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈ ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನೋ ಸುಟ್ಟಿರೋ ವಾಸನ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ವಾಸನ, ಹಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಎಲ್. Okay, like this we have many more activities. So I will share you the snaps solved worksheets. Don't worry, and then even I will give you the question answers too. Okay, right? Hope you understood this lesson, living and non-living thing, for class 3 grade 3. Okay, science lesson, living and non-living things. Living and non-living things. I request you just watch this video, listen to it carefully, and read the lesson 4 to 5 times thoroughly, word by word. In that you are going to find hard words, means new words. Just you write and practice and get familiar with the spellings. Okay? Right. Till then, take care. Bye bye.